मेरा सुभाव है इवें गुरबाणी के अंदर परमात्मा के सुभाव का भी जिक्र आता है। परमात्मा का एक सुभाव तो यह है, वो जुगां जुगां तो बंदगी करन वालियां नूं इस पृथ्वी ते भेजदा है, या जेड़े भी उस दी बंदगी करते ने परमात्मा उन्हां दी प्रतिपालना करता है। इत्थों दो तीन शंके मनुख के अंदर पैदा होंदे ने। पहली गल तो इसका मतलब फिर परमात्मा समदृष्ट नहीं है, एक नज़र नाल सारियां नूं नहीं देखदा। क्यों? जेड़े उहदे भगत ने उन्हां दी ही पालना करता है, दूजियां दी नहीं। पालना तो वह सारियां दी करदा है। महाराज कहंदे जेड़े उसका नाम नहीं भी लैंदे, रोटी पानी तो उन्हां नूं भी दिंदा है। वो वखरी गल है। मनुख अपने तौर पर धन पदार्थ कमाउंदा है, उसनूं इवें लगना शुरू हो जाता है ये सारा कार्ज मैं आप ही कर रहा हाँ। यही जिहड़ी मानसिकता है हौली हौली नास्तिकता नूं जन्म दिंदी है। महाराज कहंदे परमात्मा ते जिहड़े लोग कदी भी उहदा नाम नहीं लैंदे, रोटी तो उन्हें उन्हां दी भी लिखी हुई है। अकिरत कणानो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। वो तो सदा ही बख्शिश करता है, पर विशेष तौर पर जेड़े उहदे भगत हुंदे ने उन्हां दी वो विशेष तौर पर पालना करता है। इसका जिक्र गुरबाणी विच बड़ी थाई महाराज ने किया है। जेड़े उसका नाम जपते ने, गुरु की सत संगत विच बैठते ने, भाव भगती उन्हां दे अंदर पैदा हुंदी है, परमात्मा उन्हां दी विशेष तौर पर पालना करता है। बाणी कहंदी हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। इस तो एक चीज ते साफ हो जाती है, एक नुकते का तो सानू पता लगे है, वो ये है जेड़े परमात्मा की बंदगी विच लग जाते ने, फिर उन्हां दियां चिंतावां उन्हां दियां नहीं रहिंदियां, परमात्मा दियां बन जांदियां ने। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं जदों उहदियां भगतां नूं सुख मिलता है, परमात्मा भी सुखी हो जाता है। जदों उन्हां नूं दुख मिलता है, फिर परमात्मा नूं भी दुख महसूस होता है। सुख पाए साधुन के सुखी, परमात्मा नूं उदों सुख महसूस होता है कदों जदों उहदे साधु जन उसका नाम जपण वाले सुखी हुंदे ने। हुण महाराज अज दी इस पौड़ी दे अंदर इसे चीज़ नूं बार बार बयान करनगे। परमात्मा एक ते जिहड़े उहदे भगत ने उन्हां दा पर्दा ढकदा है, उन्हां दी इज्जत पत रखदा है। दूजा उन्हां नूं वडियाई दिंदा है। जितनी वडियाई परमात्मा दी अपनी है, इतनी वडियाई उहदियां भगतां दी हो जाती है। तीजी गल वो अपने भगतां नूं सत संगत विच लै के नाम जपाउंदा है। चौथी गल उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता वो कित्थों तई फैलिया होया है।
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਝੋਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੱਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸਤਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਾਜ ਕੀਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਵ ਜਨਮਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈਸਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾਓ। ਨਕਲੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਣੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਓ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਿਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैं इवें कह दियां दूजे लफ्जां विच, अरदास ही नहीं, बेनती नहीं, एक तुक्का ही हुंदा है मनुख दा। जदों चारे बन्ने तो हार जांदा है ना, फिर सोचदा चलो इत्थे भी करा के वेख लो। जदों शरीरिक तौर पर मनुख परेशान होए, एलोपैथी जवाब दे देवे, आयुर्वेदिक जवाब दे देवे, होम्योपैथी जवाब दे देवे, नेचरपैथी जवाब दे देवे, फिर अंत मनुख सोचता चलो हुण गुरुद्वारे भी जाओ, मंदिर चल के वेख लो, इत्थों ही कुछ भला हो जाए। जिहड़ी चीज़ विच सब तो पहला आउणा चाहिदा है, उत्थे सब तो बाद विच आउंदा है। इहदा विश्वास है। इस करके सतगुरु जी ये कहिंदे ने, तू परमात्मा दा सेवक बन, उहदा जन बन। जे तू उहदा जन बन जाएगा, तेरे परदे वो आप टकेगा। काम क्रोध लोह मोह हंकार रूपी जेड़े विकार ने, ये तेन कुछ नहीं कह सकणगे। पर गल की है, जन बनना। हुण इत्थों सवाल ये पैदा होया है कि परमात्मा अपने जनां दी पैज रखदा है। हाँ रखदा है, उहदा सुभाव है। हुण कोई इत्थे सवाल करे क्यों रखदा है, उहदी मर्जी है। इहदा क्यों सवाल है? ये तो उहदी मर्जी है। जो शरण आवै तिस कंठ लावै, यह बिरद स्वामी संदा। बिरद का मतलब हुंदा है सुभाव। परमात्मा का यह सुभाव है, कोई अज का नहीं है। गुरबाणी विच प्रमाण ने करोड़ों सालों के। कोई परमात्मा ने अपना सुभाव अज ही नहीं बनाया अपने सेवकों की पैज रखने का, नहीं। करोड़ों सालों तो ही पैज रखता आउंदा है। भगत धन्ना जी तो इत्थों तो ही कह देंगे ने, कहते परमात्मा, क्योंकि बड़े भोले भाव च उन्हें भगती की, कहते मैनू बाकियां गल्लां दा ते पता नहीं, एक गल दा जरूर पता लग गया है। वो किहड़ी? परमात्मा जेड़े मनुख तेरे नाल प्रेम पा लैंदे ने, तेनू मंग लैंदे ने, याद रखी तू उन्हां दियां कारजां विच सब तो पहलां खलोंदा है। दुनियावी तौर पर असीं वेखदे हां, जिन्हां नाल साडा ज़्यादा प्रेम होए ते घर विच विआह होए, वो मनुख अगले बन्ने खलोते होणगे। जे प्रेम है तो अगे खलोते हो। इवें भगत का प्रेम परमात्मा नाल हुंदा है, तां करके हरेक कारज च अगे खलोता हुंदा है। वो एक ही गल कहंदा, परमात्मा दुनिया ने वड्डियां वड्डियां दोस्तां नूं, पैसे वालियां नूं, मिनिस्टरां ते लोकां नूं अपना धड़ा बनाया है। मेरा कोई होर आसरा नहीं, मेरा आसरा तू ही है। होर मेरा आसरा ही कोई नहीं है। जिस दिन सारे दुआरे मनुख छड़ दिंदा है, उस दिन ये दोबारा लभदा है, उस तो पहला नहीं लभदा। जो तुम दो चित्ती है ना, दुविधा विच नहीं दोबारा लभदा, एक साइड च होना पैंदा है। या तो परमात्मा वाली साइड हो जाता है मनुख, या फिर दुनिया के आसरियां वाली साइड हो जाता है। जदों तई दोवें इकट्ठे ने, उदों तई फिर मनुख दो बेड़ियां च सवार है। इनू एवें भी रहिंदा है, नहीं दुनिया में तो एवें करना ही पैंदा है। फिर एवें सोच चलो परमात्मा भी एवें कहंदा है, नहीं। भगत कहंदा नहीं, बस जो परमात्मा का हुक्म है मैं तो वही करना है। दुनिया भावें साइड से जाए, जो करना है दुनिया करी जाए। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, कोई भावें भला कहे भावें बुरा कहे। इन्हां दोवां चीज़ां तो भगत उत्ते उठ जाता है। दुनिया के भले बुरे नूं वो नहीं वेंदा। किहड़े कर्म कर रहा वो एक चीज़ वेंदा है, मेरे इस कर्म नाल परमात्मा नाराज नहीं होना चाहिए। दुनिया हुंदी है तो हो जाए, कोई चिंता नहीं। दुनिया नाराज हुंदी है, हो जाए। क्यों? उन्होंने पता है, उन्होंने विख जाता है दुनिया नाराज होएगी, कल नूं मन जाएगी। दुनिया अज नाराज हुंदी है, कल नूं शक्ति आ जाएगी, नाल ही रहणगे दुनिया वाले। उत्थे अज नाराज होई है, कल नूं फिर नाल लग जाएगी। परमात्मा नाराज हो गया, दोबारा उन्हें नाले नेड़े नहीं लाउणा। जे वो नाराज हो गया, जे मैं दुनिया के पिछे परमात्मा नूं छड्ड दिता, फिर कहंदे ने इस तो वड्डी मूर्खता होर की है। मनुख अक्सर यही वेंदा है, किते लोग ते मेरे तो नाराज नहीं, ये काम मैं करांगा। कदे ये नहीं सोचता मैं आ चीज़ कर रहा कि इहदे नाल रब खुश रहेगा। मनुख हरेक चीज़ अपने वस्त्रां तो लैके मकान बनाउण ते एक ही उहदी सोच रहिंदी है, किते दुनिया ते इस चीज़ नाल नाराज नहीं है।
किते मेरा भरा ते नाराज नहीं, किते फलाना ते नाराज नहीं। पर बाणी कहते कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चलदी साथ। तू दुनिया दे वास्ते अपने दीन नूं परमात्मा तो भरोसे नूं गवा दिता, पर याद रखी दुनिया तेरे नाल नहीं बना। दुनिया का साथ उदों तई है जदों तई शरीर है। जिस दिन शरीर ना रहा उत्थे बाणी कहती है जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। उदों तई दुनिया साथ है जदों तई शरीर है। जिस दिन शरीर का साथ छुट जाएगा दुनिया का भी साथ उस दिन छुट जाना है, पर मन फिर भी रहेगा, जीव आत्मा फिर भी रहनी है। इसका मतलब ये नहीं शरीर का खत्म हो जाना सारी खेड़ ही खत्म हो जाती है, नहीं होंगी। शरीर की अपनी यात्रा है, जीव आत्मा की मन की अपनी यात्रा है। शरीर तो बार बार यात्रा च मिलता रहता है, जीव आत्मा तो अनंत सालों तो चलती पई है, लगातार ही चल। वो वखरी गल है, मनुख इस चीज़ को भुल चुके है। हुण ये भुल चुके हैं, ये परमात्मा का कसूर थोड़ी ना। मैनूं एक दिन किसी ने सवाल किया, कहते एक मनुख तो कदे संगत में गया ही नहीं, तो एक संगत में भी जाता है, गुरबाणी भी पढ़ता है, कि जदों रब की दरगाह च उन्होंने सज़ा मिलती है, दुनिया च सज़ा मिलती है। हुण जिन्होंने पता ही नहीं है कि उन्होंने सज़ा नहीं मिलेगी, उन्होंने नहीं मिलनी चाहिए, कि उन्होंने तो पता ही नहीं सी। मैं ये तो वड्डी गल नहीं, तो दुनिया का ही उदाहरण है। रैड लाइट होंदी है, असीं जाने हाँ, रैड लाइट होई है, ड्राइवर नूं पता नहीं है रैड लाइट से रुकना है, रैड लाइट क्रॉस कर दी। जेडे अगे पुलिस वाले ने कि वह चलान नहीं कट्टणगे, कहते कट्टणगे, क्यों? वो तो कहता मैनूं पता ही नहीं। कहेंगे दसना साडी जिम्मेवारी नहीं है। तू सीखना है दुनिया तो सीख, तू सीखना है। जो गड्डी सीखी थी उदों सीखदा, इस समय साडा दसना फर्ज नहीं है, साडा फर्ज है तू कानून की उलंघना की है। इस करके जेडे संगत विच आउंदे ने उन्हां नूं ते पता लग जाता है किहड़े कानून की उलंघना करनी है, किहड़े की नहीं करनी है। जेड़ा नहीं आया उन्होंने रोज़ ही उलंघना करी जाता है, फिर उलंघना करन दा रोज़ रोज़ उन्होंने जेड़ा हरजाना रोज़ रोज़ भुगतना पैंदा है। रोज़ रोज़ उलंघना का हरजाना वो भुगत रहा है, वो वक्री गल, उन्होंने पता नहीं लग रहा, वो वक्री गल है। इन्ना कोई मनुख गंभीर नहीं हुंदा, अपनी जिंदगी दे एक एक चीज़ नूं गंभीर होकर जाने भी मेरी जिंदगी ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, कारण तो कुछ होएगा ना। हरेक चीज़ का कारण है, दुख मिले ने कारण है, सुख मिले ने कारण है। गुरबाणी तो कहती है, बाणी तो कहती है जे तेन दुख मिल रहे ने ना, मन शांत नहीं है, मन में चिंता है। चिंता किसी भी चीज़ की है, भावें माया की है, भावें परिवार की, किसी भी की है। कहते फिर यदा एक कारण है, मुख्य कारण। दुनिया में जिन्ने भी रोग ने उन्हां सारिਆਂ का कारण एको ही है गुरबाणी के अनुसार। वो केड़ा है? परमेश्वर दे भुलनिया व्यापन सभे रोग। उस नूं भुल जाना ही सब तो वड्डा पाप है, इस तो वड्डा पाप ही कोई नहीं। उन्होंने भुलना की है? उहदा भुलना यह है, उहदा डर अंदरों विसार देना, लोकां दे नाल बेहकी करनी, बेन्यायी करनी, किसी दे हक नूं खा जाना और नज़रअंदाज कर देना। परमात्मा किहड़ा वेंदा है? हंकार दे विच आके किसी नूं माड़ा बोलना और ये समझ लेना परमात्मा किहड़ा वेंदा है। कहंदे यही उहदी उलंघना है। हुण ऐसी उलंघना जिहड़ा करदा है किसी ना किसी रूप में वो परेशान रहिंदा ही रहिंदा है। वक्री गल है, रोटी बड़ी है, आउण जाण लई साधन भी बड़े ने, घर भी वड्डा है, पर परेशानी तो नहीं गई। जिन्ना साधन नाल परेशानी जाती हुंदी दुनिया विच, दुनिया की टॉप लिस्ट दे दुनिया का 80% पैसा 20% बंदियां कोल है। पिछे एक अमेरिका की मैगजीन है, उहदे आए वारी ये रैंक आउंदी है, दुनिया की 80% माया 20% बंदियां कोल है। पर वो 20% बंदे अज तक सुखी नहीं हैं। 80-20 का फार्मूला हर थाई चलता है।
80-20 ਦਾ। 80% ਮਾਇਆ पूरी दुनिया की 20% बंदे को है। 20% दुनिया की माया 80% लोगों को है। पर जेडे वो 20% ने जिन्होंने इलाइट क्लास या वशिष्ठ वर्ग कहा जाता है धर्म के अनुसार, वो अज तक सुखी नहीं हुए। उन्हों दियां जिंदगियां पढ़ो, उन्हें अपन बायोग्राफियां लिखिया ने, उन्होंने किते भी जिक्र नहीं किया असीं सुखी हाँ। अंत में वो लिखी जाते हैं सारी उम्र चिंतावां में ही कढ़ी है। कारण हुण पदार्थ तो उन्होंने कोल बड़े ने, पदार्थ तो उन्होंने चिंता दूर नहीं कर सके, क्योंकि चिंता पदार्थ करके नहीं है, चिंता मन में है। साडा जिहड़ा मन ते तन दोवें इकट्ठे जुड़े हुए ने, इनू समझण दी बड़ी लोड़ है। कुछ इनफॉर्मेशन ने जिहड़ी वो तन मन नू दिंदा है, जिवें ठंडा ते गर्म है, ये मन नू नहीं पता लगता। हथ लगेगा तन दा, फिर मन को इनफॉर्मेशन जाती है ये ठंडा है। जीव दे उत्ते बुरकी रखी जाएगी, जे मन ना होए शरीर दे विच, मनुख पागल होए, मन ना होए, उन्होंने नहीं पता लगता कौड़ा है कि खट्टा है, उन्होंने नहीं पता, मन ही नहीं है। मन करके पता लगता है। दे इनफॉर्मेशन रहा शरीर, जीव शरीर दे नाल जुड़ी हुई है। हुण इनफॉर्मेशन कुछ पदार्थ दियां इनफॉर्मेशन, पदार्थ दियां जानकारियां, ठंडा है गर्म है, कौड़ा है मिठा है, ये जानकारियां दिंदा है तन मन नू। पर जिहड़ियां सूक्ष्म जानकारियां ने परमात्मा है कि नहीं है, ये जानकारी मन दिंदा है तन नू। आपां हथ जोड़ते हैं किहदे करके? मन करके, तन करके नहीं जोड़ रहे। मन नू माड़ा मोटा पता है, गुरुद्वारे आए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी ने, ये किहने दसिया? मन ने दसिया। हुण कल्ला तन होए मुर्दा हुंदा है, कल्ला तन हुंदा है, मन नहीं हुंदा, मन चला जाता है। बाबा बोलते ते कहाँ गए? हुण मुर्दे नू नहीं पता, मुर्दा बिल्कुल ही है। क्यों? मुर्दे का तन तो है, मन नहीं है। इस करके बाणी दे आवाज ये जड़ा फरमान है, मैं थोड़ी इनू गंभीरता विच लै रहा। बाणी कहती है उहदे जिहड़े सेवक ने उन्हां दी पैज वो रखदा है, और अज दा नहीं रखदा है, धुर तो ही रखदा है। जदों दी पृथ्वी चली है, जेड़े उहदी बंदगी करते हैं उन्हां दी वो पैज रखदा है। हुण इत्थे कोई कहे क्यों रखदा है, उहदी मर्जी है, उहदा सुभाਅ ही ऐसा है। हुण कोई मनुख दानी है, लोग बोल तू दान क्यों देना है, वो कहता मेरा सुभाਅ है। वो कहते नहीं अपने सुभाਅ नूं बदल, तेरे करके मैं सुभाਅ थोड़ी ना बदला, मैं तो दानी है। परमात्मा दयालु है, उहदा सुभाਅ है। परमात्मा कृपालु है, उहदा सुभाਅ है, ते उहदा सुभाਅ कदी बदलदा नहीं है, ताई ते वो सच है। लोगों के सुभाਅ बदलते रहते हैं, जेडे अज शांति में रहते हैं कल क्रोधी नजर आ जाते हैं, जेडे अज हंकारी नहीं हो सकता है महीने बाद सुभाਅ बदल जाए, पर परमात्मा ने सुभाਅ नहीं बदलिया करोड़ों सालों तो। बाणी कहती हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। करोड़ों सालों तो उहदे सुभाਅ विच कोई बदलाव नहीं, अज भी नहीं है। अज भी जेडे उहदी बंदगी करते हैं वो सहाई हुंदा है। हुण गल बंदगी का मतलब अधीनगी। हुण जेड़ा उहदी बंदगी करदा है उहदा आसरा सिर्फ परमात्मा हुंदा है, दूजे आसरे ला दिंदा है। जिस दिन दूजे आसरे लै जांदे ने परमात्मा बांह फड़दा ही उस दिन है, उस तो पहला नहीं। और कई बार ये मैं घटना आप जी के सामने रखी है, जदों तई दूजे आसरे हुंदे ने उदों तई परमात्मा सहाई नहीं, क्योंकि उदों ही सहाई होना है जदों असीं उहनूं पुकारांगे, जदों असीं उहनूं प्यार करांगे वो सानूं प्यार करेगा। जदों ही साडे वल्लों उहदे लई प्यार नहीं है, उहदे लई साडे वल्लों प्यार क्यों है? बस जिवें नॉर्मल जी गल है, चलती रहेगी जिवें चलती। ये महाभारत की घटना है। जदों द्रौपदी नूं दुशासन ने वालों तो खिंच के सभा विच लैके आंदा, द्रौपदी दुशासन नूं कह रही सी तू सभा विच जाएगा, 5 पांडव उत्ते बैठे ने, भीम वर्गा तकड़ा कोई नहीं, अर्जुन वर्गे तीर कोई नहीं चलाउंदा, तेनू फड़ के मारनगे बड़ा। हुण द्रौपदी आई है, अखां विच अखां पाईयां पांडवां दियां, अखां नीवियां कर लईयां। वो सोचती है भीषम पितामह ने, द्रोणाचार्य वड्डे वड्डे गुरु बैठे ने, इन्हां कोलों कुछ लैनी आ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਜੈ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੂਕੈ ਸਭ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਆਲੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੰਗੋ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਗੰਗੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਆਲੂਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਵਾਧੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ 50 ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਫਲਾਣਾ ਗੰਗੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਾ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ
ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਖਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਖੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਤ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ,
ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਵਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ, ਮਿਹਣੇ ਸੁਣੇ, ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ, ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ